Dear students, today we will start with the half-range sine and cosine series. That is half-range sine and cosine series part 1. In the last video, we have discussed about Fourier series of even and odd function. In this video, we will explain half-range sine and cosine series. First, introduction. In this chapter, we will see that any function that need not be periodic defined over a finite interval 0L can be represented by means of Fourier series of period 2L. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ periodic function അല്ലാത്ത ഒരു ഫംഗ്ഷനെ 0L ൽ periodic അല്ലാത്ത ഒരു ഫംഗ്ഷനെ നമുക്ക് periodic ആക്കി മാറ്റാം. Period with 2L. അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. Definition. Suppose A subset B subset R is a real number, real line. Suppose that f is a function from A to R and G is a function from B to R, be two function. We say that the function G is an extension of the function f if g of x equal to f of x for all x element A. In that case, we also say that f is a restriction of g on A, or g is the extension of f. നമ്മൾ f ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് a യിൽ നിന്നും r ലേക്കാണ്. f ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് a യിൽ നിന്നും r ലേക്കാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എഫിന്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണ് g of x equal to f of x for all x element A. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും ഈ g യെ എഫിന്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്ന് പറയും. നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. A equal to 0L, B equal to minus L to L, and consider the function f of x equal to x for all x element 0L, and g of x equal to x for all x element in minus L plus L. Then g of x equal to f of x for all x element 0L. G is an extension of the function f if we also consider the function h defined by h of x equal to mod x element minus L plus L. Then h of x equal to f of x for all x element L. H is also an extension of f. ഇതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മൾ നോക്കുക, ഇതാണ് f of x equal to x എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ. f of x equal to x എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ. ഇത് g of x equal to x എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ. h of x equal to mod x എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ. ഇത് മൂന്നിന്റെയും 0 to L ൽ മൂന്നും ഒരേ ഇത് തന്നെയാണ്. 0 to L ഇതാണ് 0, ഇത് L. 0 to L ൽ മൂന്നും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് 0 to L ൽ f of x തന്നെയാണ്. f of x equal to x എന്ന് പറയുന്നതാണ്. പക്ഷെ ഈ g of x എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് L to L ൽ g of x equal to x എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓഡ് ഫംഗ്ഷനാണ്. മൈനസ് L to L ൽ h of x equal to mod x എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഈവൻ ഫംഗ്ഷനാണ്. അപ്പോൾ ഈ g of x എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മൂന്ന് 0 to L ൽ ഈ മൂന്ന് ഫംഗ്ഷനും 0 to L ൽ മൂന്ന് ഫംഗ്ഷനും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഇതും f of x ആണ്, ഇതും f of x ആണ്, ഇതും f of x ആണ് 0 to L ൽ. പക്ഷെ മൈനസ് L to L ൽ ഈ g of x എന്ന് പറയുന്നത് x ഒരു ഓഡ് ഫംഗ്ഷനാണ്. അത് f of x ന്റെ ഓഡ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണ്. മൈനസ് L to L ൽ h of x എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഈവൻ ഫംഗ്ഷനാണ്. അത് f of x ന്റെ ഈവൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ f of x എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഫംഗ്ഷന് ഒരു ഓഡ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഉണ്ടാവും, ഒരു ഈവൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഉണ്ടാവും.
അത് പീരിയോഡിക്കാണ്. ഈ ജി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് -L to L പീരിയോഡിക്കാണ്. പീരിയഡ് 12. അതുപോലെ തന്നെ എച്ച് ഓഫ് എക്സ് എന്താ -L to L പീരിയോഡിക്കാണ് വിത്ത് പീരിയഡ് 12. പക്ഷെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്തല്ല, എഫ് ഓഫ് എക്സ് 0 to L അത് പീരിയോഡിക്കല്ല. അതാണ് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, സിൻസ് G is an odd function, we say G is an odd extension of f, and since H is an even function, H is an even extension of f. G odd extension ആണ്, H even extension ആണ്. ഓക്കെ, then half range Fourier expansion of function defined over 0L. Consider the function f. Consider in equation 1 above, f is defined by f of x equal to x 0L. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എഫ് എന്തല്ല, എഫ് ഓഫ് എക്സ് ലെങ്ത് എല്ലാണ്. ഈ എഫ് ഓഫ് എക്സിന്റെ നോട്ട് പീരിയോഡിക് ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സിന്റെ ഒരു പീരിയോഡിക് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഉണ്ടാവും 0L. അതിലൊന്ന് പീരിയോഡിക് is not periodic, but it can be extended to an odd periodic function or an even periodic function, as we will discuss now, depending on the type of extension. There are two Fourier series representation of f of x. f of x ന് ഒരു ഓഡ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ Fourier സീരീസ് റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഡ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ എഫ് ഓഫ് എക്സിന് ഈവൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ Fourier സീരീസ് എക്സ്പാൻഷൻ ഈവൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണ്. When we consider odd periodic extension of a function, the corresponding Fourier series would not contain cosine term. അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സിന്റെ ഓഡ് എക്സ്റ്റൻഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തുണ്ടാവില്ല, കൊസൈൻ ടേംസ് ഉണ്ടാവില്ല, സൈൻ ടേംസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആസ് ഓൺലി സൈൻ ടേം അപ്പിയർ ഇൻ ദ സീരീസ് and half part, the cosine part are missing. The series is called half range Fourier sine series. അതാണ് നമ്മൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പീരിയോഡിക് അല്ല, അതിൻ്റെ ഓഡ് പീരിയോഡിക് എക്സ്റ്റൻഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നമ്മൾ അതിനകത്ത് സൈൻ സീരീസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹാഫ് റേഞ്ച് Fourier സൈൻ സീരീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. When we consider even periodic extension function of the corresponding Fourier series would not contain any sine terms. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈവൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് സൈൻ ടേം ഉണ്ടാവില്ല. ആസ് ഓൺലി കൊസൈൻ അപ്പിയേഴ്സ് ഇൻ ദ സീരീസ് ആൻഡ് ഹാഫ് പാർട്ട്, the sine part are missing, then the series are called half range Fourier cosine series. അപ്പോൾ ഈവൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും, ഹാഫ് റേഞ്ച് Fourier cosine സീരീസ് എടുക്കും പറയും. ഓക്കെ, ഇനി ഹാഫ് റേഞ്ച് Fourier സൈൻ സീരീസ് എന്താണെന്നാണ്. G is defined is an odd extension of f, then g of x plus 2L equal to g of x. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ജിയുടെ എന്തായിരിക്കും, ജിയുടെ പീരിയോഡിക് 2L ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ Fourier സൈൻ സീരീസ് അത് ഒരു ഓഡ് പീരിയോഡിക് ആണ്. ജി ഓഫ് എക്സ് ഓഡ് ആണെങ്കിൽ അതിനൊരു പീരിയോഡിക് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഡ് 12 പീരിയോഡിക് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഉണ്ടാവും. അതിനകത്ത് Fourier സൈൻ സീരീസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ജി ഓഫ് എക്സ് എന്തായിരിക്കും, ഈ ജി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ബി എൻ സൈൻ എൻ പൈ എക്സ് ബൈ എൽ ആയിരിക്കും. വേർ ബി എൻ ഈക്വൽ ടു 2 by pi 0 to pi ജി ഓഫ് എക്സ് സൈൻ എൻ പൈ എക്സ് ബൈ എൽ ഡി എക്സ്. അതാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ജി ഓഫ് എക്സ് ഒരു ഓഡ് പീരിയോഡിക് എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണെങ്കിൽ ജി ഓഫ് എക്സ് ഇതായിരിക്കും. Then half range Fourier sine series formula. Suppose we are given a function f defined over the interval 0 to L and that f need not be periodic, as gx equal to f of x for x element L 0L format of the last two equation, a half range Fourier sine series for the function f is given by f of x equal to bn sine f of x equal to bn sine n pi x by L, where bn equal to this എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എഫ് ഓഫ് എക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്. എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പീരിയോഡിക് അല്ലാത്തൊരു ഫംഗ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ പീരിയോഡിക് അല്ലാത്ത ഫംഗ്ഷനെ നമ്മൾ
12 പീരിയോഡിക് ആക്കി, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനെ പീരിയോഡിക് എക്സ്റ്റൻഷൻ ആക്കി, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ എഫ്എക്സിന് ഒരു ഹാഫ് റേഞ്ച് ഫൊറിയർ സൈൻ സീരീസ് എക്സ്പാൻഷൻ ഉണ്ടാവും. അതാണ് ഈ എഫ്എക്സ് വേർ bn ഈക്വൽ ടു ദിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എഫ്എക്സ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടാവും. അത് പീരിയോഡിക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ പീരിയോഡിക് ആയിട്ട് ഒരു പീരിയോഡിക് എക്സ്റ്റൻഷൻ gx ആക്കും. എന്നിട്ട് ആ പീരിയോഡിക് എക്സ്റ്റൻഷൻ gx ഓഡ് ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിനെന്തുണ്ടാവും? എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സിന്റെ ഫൊറിയർ സൈൻ സീരീസ് ഇതായിരിക്കും, വേർ bn ഈക്വൽ ടു ദിസ്. സിമിലർലി ഹാഫ് റേഞ്ച് ഫൊറിയർ കൊസൈൻ സീരീസ്, ഇപ്പം h of x plus 12 ഈക്വൽ ടു h of x ആണെങ്കിൽ അത് 12 പീരിയോഡിക് ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. അതൊരു കൊസൈൻ സീരീസ് ആണ്. അത് ഈവൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അതൊരു കൊസൈൻ സീരീസ് ആയിരിക്കും. അതിന്റെ കൊസൈൻ സീരീസ് എന്ന് പറയുന്നത് h of x ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് a നോട്ട് പ്ലസ് സിഗ്മ an cos n pi x ആയിരിക്കും, വേർ a നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 2/l 0 to l h of x dx and an ഈക്വൽ ടു 2/l 0 to l h of x cos n pi x by l dx. അതാണ് ഈ h ഈവൻ പീരിയോഡിക് ആണെങ്കിൽ, ഈവൻ 12 പീരിയോഡിക് ആണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ, ഹാഫ് റേഞ്ച് ഫൊറിയർ കൊസൈൻ സീരീസ് ഫോർമുല, എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് 0 to l ൽ. അതിനെ നമ്മൾ എച്ച് എക്സ് അതിന്റെ പീരിയോഡിക് എക്സ്റ്റൻഷൻ, അതിന്റെ പീരിയോഡിക് എക്സ്റ്റൻഷൻ എടുത്തു h of x. h of x അതിന്റെ പീരിയോഡിക് എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. പീരിയോഡിക് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഈവൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. h of x അതിന്റെ ഈവൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണെങ്കിൽ ദെൻ ഇത് ഹാഫ് റേഞ്ച് ഫൊറിയർ കൊസൈൻ സീരീസ് ഫോർ ദ ഫംഗ്ഷൻ f ഈസ് ഗിവൺ ബൈ f of x ഈക്വൽ ടു ദിസ് half a naught plus a sigma an cos n pi x by l and a naught equal to 2/l 0 to l f of x dx and an equal to 2/l 0 to l f of x cos n pi x by l. ഇതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻ ജനറൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഒരു എഫ് ഓഫ് എക്സ് നമ്മൾ തന്നിട്ടുണ്ട്, ഈ ഒരു എഫ് ഓഫ് എക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് 0 to l ലാണ്, 0 to l ലാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ 0 to l ലുള്ള ഈ എഫ് ഓഫ് എക്സിന് ഒരു ഫൊറിയർ കൊസൈൻ ഹാഫ് റേഞ്ച് ഫൊറിയർ കൊസൈൻ സീരീസ് ഉണ്ടാവും. അതാണിത്. ഈ എഫ് ഓഫ് എക്സിന് ഹാഫ് റേഞ്ച് ഫൊറിയർ കൊസൈൻ സീരീസ് ഉണ്ടാവും. അതിനകത്ത് കോസ് ടേംസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, വേർ എ നോട്ടും എ എന്നും തന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ എഫ് ഓഫ് എക്സിന് ഒരു ഓഡ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഉണ്ടാവും. എഫ് ഓഫ് എക്സിന് ഒരു ഓഡ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഉണ്ടാവും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഓഡ് എക്സ്റ്റൻഷൻ. ഓഡ് എക്സ്റ്റൻഷനാണിത്. എഫ് ഓഫ് എക്സിന്റെ ഓഡ് എക്സ്റ്റൻഷനാണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്നത്. അതിനെ നമ്മൾ ഹാഫ് റേഞ്ച് ഫൊറിയർ സൈൻ സീരീസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സിന്റെ സീരീസ് ഇതാണ്. എഫ് ഓഫ് എക്സ് എഫ് ഓഫ് എക്സിന്റെ ഓഡ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഹാഫ് റേഞ്ച് ഫൊറിയർ സൈൻ സീരീസ് ഇതാണ്, വേർ bn ഈക്വൽ ടു ദിസ്. നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ ഒരു എഫ് ഓഫ് എക്സിന് എന്തുണ്ടാവും? ഒരു ഹാഫ് റേഞ്ച് ഫൊറിയർ സൈൻ സീരീസ് ഉണ്ടാവും. അത് അതിന്റെ ഓഡ് എക്സ്റ്റൻഷനിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു എഫ് ഓഫ് എക്സിന് ഒരു ഫൊറിയർ ഹാഫ് റേഞ്ച് ഫൊറിയർ കൊസൈൻ സീരീസ് ഉണ്ടാവും. അതതിന്റെ ഈവൻ എക്സ്റ്റൻഷനിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു എഫ് ഓഫ് എക്സ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്കൊരു എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും? ഹാഫ് റേഞ്ച് ഫൊറിയർ സൈൻ സീരീസും കണ്ടുപിടിക്കാം, ഹാഫ് റേഞ്ച് ഫൊറിയർ കൊസൈൻ സീരീസും കണ്ടുപിടിക്കാം. ഹാഫ് റേഞ്ച് ഫൊറിയർ സൈൻ സീരീസ് അതിന്റെ ഓഡ് എക്സ്റ്റൻഷനിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ്. ഹാഫ് റേഞ്ച് ഫൊറിയർ കൊസൈൻ സീരീസ് കിട്ടുന്നത് അതിന്റെ ഈവൻ എക്സ്റ്റൻഷനിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ്. ഇത് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം. പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ചെയ്യാം. പ്രോബ്ലം ഈസ് വെരി സിമ്പിൾ. Example 1. Find the half range expansion of the function f of t equal to 2k by lt 0 less than or equal to t less than l by 2 and equal to 2k by l into l minus t
L/2 less than or equal to T less than L. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇത് എഫ് ഓഫ് ടി 0 to L ഇത് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ 0 to L ഇത് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനൊരു ഓഡ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഉണ്ടാവും. ഓഡ് എക്സ്റ്റൻഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇതിൻ്റെ സൈൻ സീരീസ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഹാഫ് റേഞ്ച് സൈൻ സീരീസ് ആണ്. ഇതിൻ്റെ ഈവൺ എക്സ്റ്റൻഷൻ കിട്ടും. ഈവൺ എക്സ്റ്റൻഷനിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ ഹാഫ് റേഞ്ച് കൊസൈൻ സീരീസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത് 0 ലെസ് താൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടി ലെസ് താൻ ഓർ ഈക്വൽ എല്ലിലാണ്. ഇതിൻ്റെ ഫുൾ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? -L ലെസ് താൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടി ലെസ് താൻ എൽ ഓർ ഈക്വൽ ടു എൽ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ 2L എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എല്ലിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് സ്മോൾ എൽ ആണ്, 2L ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ എല്ലിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് എക്സ്റ്റൻഷൻ്റെ അകത്ത് ക്യാപിറ്റൽ എൽ ഈക്വൽ ടു സ്മോൾ എൽ എന്ന് എഴുതാം, എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ടി എന്ന് എഴുതാം. അപ്പോൾ സം ഓഫ് ദ സീരീസ് എന്താണ്? ഹാഫ് റേഞ്ച് സൈൻ സീരീസ് ആണ്. ഹാഫ് റേഞ്ച് സൈൻ സീരീസ് ആണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ആദ്യം ഹാഫ് റേഞ്ച് സൈൻ സീരീസ് കാണും, അത് കഴിഞ്ഞ് ഹാഫ് റേഞ്ച് കൊസൈൻ സീരീസ് കാണും. ആദ്യം ഹാഫ് റേഞ്ച് സൈൻ സീരീസ് ആണ്. അതെന്താ? എഫ് ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ബി എൻ സൈൻ എൻ പൈ ബൈ ടി എൻ പൈ ടി ബൈ എൽ. സിഗ്മ ബി എൻ സൈൻ എൻ പൈ ടി ബൈ എൽ ആണ്. വേർ ബി എൻ ഈക്വൽ, അപ്പോൾ ബി എൻ എന്തായിരിക്കും? അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ കാണുന്നതിൻ്റെ സൈൻ ഹാഫ് റേഞ്ച് സൈൻ സീരീസ് ആണ്. അപ്പോൾ ബി എൻ ഈക്വൽ ടു 2/L 0 to L എഫ് ഓഫ് ടി സൈൻ എൻ പൈ ടി ബൈ എൽ ഡി ടി. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഇത് രണ്ടായിട്ടാണ് നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്നത്, രണ്ടായിട്ടാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ ഇതിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത് രണ്ട് പാർട്ടായിട്ടാണ് എഫ് ഓഫ് ടിക്ക്. അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് ടിക്ക് രണ്ട് പാർട്ടുണ്ട്. ആദ്യത്തെ പാർട്ട് 2k/L ഇൻറ്റു ടി ആണ്. 2k/L ഇൻറ്റു ടി, 2k/L ഇൻറ്റു ടി, അതാണ് 2k/L ഇൻറ്റു ടി, അതാണ് എഫ് ഓഫ് ടി. രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിൽ 2k/L ഇൻറ്റു എൽ മൈനസ് ടി, 2k/L ഇൻറ്റു എൽ മൈനസ് ടി, അതാണ് എഫ് ഓഫ് ടി. എഫ് ഓഫ് ടി ആദ്യം ഇത് എഫ് ഓഫ് ടി സൈൻ എൻ പൈ ടി ബൈ എൽ, സൈൻ എൻ പൈ ടി ബൈ എൽ. അപ്പോൾ ഈ 2/L പുറത്തെടുത്തു. ഓക്കെ. ഇതാണ് നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് കാണണം, ഇതിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ കാണണം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ രണ്ടിൻ്റെ അകത്ത് എന്ത് ചെയ്തു? ഇതിൻ്റെ അകത്തു നിന്നും 2 × 2 4k/L² പുറത്തെടുത്തു. പിന്നെ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇവിടെ എന്താ ഉണ്ടാകുക? ഇവിടെ ടി ആണ് ഉണ്ടാകുക. ടി സൈൻ എൻ പൈ ടി ബൈ എൽ, അതിനെയാണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ടി സൈൻ എൻ പൈ ടി ബൈ എൽ. ഇവിടെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതോ പ്ലസ് എൽ മൈനസ് ടി സൈൻ എൻ പൈ ടി ബൈ എൽ. രണ്ടായിട്ടാണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ ഇതാ, ഇതിനെ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ബൈ പാർട്സിൽ ഷോർട്ട് കട്ട് ചെയ്യും. അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിനെയും ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ബൈ പാർട്സിൽ ഷോർട്ട് കട്ടിൽ ചെയ്യും. അതാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു. ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ബൈ പാർട്സിൽ നമ്മൾ ഷോർട്ട് കട്ടായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ടി എഴുതി, ടി പ്ലസ് മൈനസ് പ്ലസ്, ഈ ടി ആണ് എഴുതിയത്, ടി ഇവിടെ എഴുതി, ടിയുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഇവിടെ എഴുതി, 1 എഴുതി, 1ന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 0. പിന്നെ സൈൻ എൻ പൈ ടി ബൈ എൽ, സൈൻ എൻ പൈ ടി ബൈ എൽ, അതിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ എന്താ? മൈനസ് കോസ് എൻ പൈ ടി ബൈ എൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ പൈ എൽ, എൻ പൈ ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ. അപ്പോൾ അത് മുകളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ പൈ. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവാണ് കാണേണ്ടത്. അപ്പോൾ മൈനസ് കോസ് എൻ പൈ ടി ബൈ എല്ലിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താ? അല്ല, ഇൻ്റഗ്രേഷൻ എന്താ? മൈനസ് സൈൻ എൻ പൈ ടി ബൈ എൽ. ഇനി അതിനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 2 പ്രാവശ്യം വരും. അപ്പോൾ L² ബൈ എൻ പൈ സ്ക്വയർ ഇവിടെ വരും. അതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതാ എൽ മൈനസ് ടി, ഇതാ പ്ലസ് മൈനസ് പ്ലസ് എൽ മൈനസ് ടി, എൽ ഈസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ്. ദെൻ എൽ മൈനസ് ടിയുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താ? -1, അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 0. സൈൻ എൻ പൈ ടി ബൈ എൽ, സൈൻ എൻ പൈ ടി ബൈ എല്ലിൻ്റെ മൈനസ് കോസ് എൻ പൈ ടി ബൈ എൽ ഇൻറ്റു എൻ പൈ ബൈ എൽ, അത് പോകുമ്പോൾ എൽ ബൈ എൻ പൈ എന്ന് വരും. ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് മൈനസ് കോസ് എൻ പൈ ടി ബൈ എല്ലിൻ്റെ മൈനസ് സൈൻ എൻ പൈ ടി ബൈ എൽ ഡിവൈഡഡ് ഇൻറ്റു L² ബൈ എൻ പൈ സ്ക്വയർ, ഇങ്ങനെ വരും. ഇനി ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും?
ഇതിൻ്റെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എടുക്കുകയാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഇതാ ഇങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. അപ്പം ടി ഇത് ഈ മൈനസ് ആണ് വരിക. മൈനസ് ടി ഇൻറ്റു കോസ് എൻ പൈ ടി ബൈ എൽ ഇൻറ്റു എൽ ബൈ എൻ പൈ. ഇത് പിന്നെ ഈ മൈനസും കൊണ്ട് പ്ലസ് ആയി. ദെൻ സൈൻ എൻ പൈ ടി ബൈ എൽ ഇൻറ്റു എൽ സ്ക്വയർ ബൈ എൻ പൈ സ്ക്വയർ. അതിൻ്റെ ലിമിറ്റ് ഏതാ? ആദ്യത്തെ ലിമിറ്റ് എന്താ? 0 to L/2 ആണ്. ആദ്യത്തെ ലിമിറ്റ് 0 to L/2. ഇതാ ആദ്യത്തെ ലിമിറ്റ് 0 to L/2 ആണ്. 0 to L/2. അപ്പോൾ നമ്മൾ 0 to L/2 എടുത്തു. 0 to L/2. രണ്ടാമത്തെ ലിമിറ്റോ L/2 to L ആണ്. രണ്ടാമത്തെ ലിമിറ്റ് L/2 to L. രണ്ടാമത്തേത് എങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് നോക്കാം. ഇതാ ഇത് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഈ മൈനസ് ആണ് വന്നത്. ഈ മൈനസ് ഇവിടെ വന്നു. ദെൻ L മൈനസ് ടി ഇൻറ്റു കോസ് എൻ പൈ ടി ബൈ എൽ ഇൻറ്റു എൽ ബൈ എൻ പൈ. ദെൻ മൈനസ് ഇൻറ്റു മൈനസ് സൈൻ എൻ പൈ ടി ബൈ എൽ ഇൻറ്റു എൽ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ പൈ സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് കിട്ടിയത്. ഇനി നമ്മൾ ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുവാണ്. വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചോണം നിങ്ങൾ. ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഇതിന് ഈ മൈനസ് ടിക്ക് L/2 കൊടുത്തു. കോസ് എൻ പൈ ടിക്ക് L/2 കൊടുത്തു. ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൽ ഇൻറ്റു എൽ ബൈ എൻ പൈ. ഇനി ഇതിന് സൈൻ എൻ പൈ ടിക്ക് L/2 കൊടുത്തു. L/2 ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ ഇൻറ്റു എൽ സ്ക്വയർ ബൈ എൻ പൈ സ്ക്വയർ അത് കൊടുത്തു. ദെൻ ഇനി ലോവർ ലിമിറ്റാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇതിൻ്റെ ലോവർ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുക. ഇതിൻ്റെ ലോവർ ലിമിറ്റ് 0 ആണ്. ഇത് 0 കൊടുത്താൽ 0 ആയിപ്പോയി. ഇത് 0. ഇതിന് 0. സൈൻ 0 എത്രയാ? 0. ടിക്ക് 0 കൊടുത്താൽ സൈൻ 0 അതും 0 ആയിപ്പോയി. അപ്പോൾ അത് പോയി. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഇതിനകത്താണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം അപ്പർ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുക. അപ്പർ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിന് അപ്പർ ലിമിറ്റാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പർ ലിമിറ്റ് ടിക്ക് അപ്പർ ലിമിറ്റ് കൊടുത്താൽ L മൈനസ് എൽ 0 അത് 0 പോയി. ഇനി ഈ ടിക്ക് അപ്പർ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ L ആണ്. L/L പോയി. സൈൻ എൻ പൈ എന്തായിരിക്കും? 0 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അപ്പർ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ 0 ആയിപ്പോയി. ഇനി നമ്മൾ ലോവർ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കണം. ലോവർ ലിമിറ്റിലേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു മൈനസ് ഉണ്ടാവും. ഈ മൈനസും കൂടി പ്ലസ് ആയി. ലോവർ ലിമിറ്റ് ടിക്ക് എന്താ കൊടുക്കുക? L/2. അപ്പം L മൈനസ് L/2 എന്താണ്? L/2 കോസ് എൻ പൈ ടിക്ക് L/2 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ടിക്ക് നമ്മൾ എന്താ കൊടുക്കുക? L/2 ആണ് കൊടുക്കുക. L/2 കൊടുക്കുമ്പോൾ എല്ലും കൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ 2 ഉള്ളൂ. nπ/2 കോസ് nπ/2 ഇൻറ്റു L/nπ. ഇനി അപ്പോൾ ഇത് പ്ലസ് ആയി. ഇനി ഇതിനും മൈനസ് ഉണ്ട്. മൈനസിലേക്ക് ഉള്ള മൈനസ് കൂടി പ്ലസ് ആവും. സൈൻ എൻ ടിക്ക് L/2 കൊടുക്കുക. ടിക്ക് L/2 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ L/2 എല്ലും കൂടെ പോയാൽ സൈൻ nπ/2 ഇൻറ്റു എൽ സ്ക്വയർ ബൈ എൻ പൈ സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെ കിട്ടി. ഓക്കെ, ദെൻ നമ്മൾ സമ്മ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? ഈ L/2 കോസ് nπ/2 ആണ്. ഇത് എല്ലും കൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് L/2 കോസ് nπ/2 ആണ്. ഇത് പ്ലസ് L/2 കോസ് n/2 ആണ്. അപ്പം ഇതും കൂടെ പോകും. ഈ എല്ലും കൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സൈൻ nπ/2 ആണ്. സൈൻ nπ/2 ഇൻറ്റു എൽ സ്ക്വയർ ബൈ എൻ പൈ സ്ക്വയർ. ഇതിന് സൈൻ nπ/2. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടുമാണ്. ഇവിടെ 1 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ 1 + 1 2 അതാണ് കിട്ടുന്നത്. 2 സൈൻ nπ/2 ഇൻറ്റു എൽ സ്ക്വയർ ബൈ എൻ പൈ സ്ക്വയർ അതാണുള്ളത്. ഇനി ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ പുറത്ത് എന്താ ഉള്ളത്? ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ പുറത്ത് 4k/L² ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തത്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ
ഇൻസൈഡ് ദ ബ്രാക്കറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തത്. ഇൻസൈഡ് ദ ബ്രാക്കറ്റ് ചെയ്തു, പുറത്ത് ഇതാ ഈ ഇൻസൈഡ് ദ ബ്രാക്കറ്റ് ഇതാ ചെയ്തത്. പുറത്ത് 4k/L² ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനെ 4k/L² ഉണ്ട്, 4k/L² കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം ഇൻറ്റു 4k/L². അപ്പോൾ L²ഉം L² കൂടെ പോയി. അപ്പോൾ 2 × 4 8 k ഇൻറ്റു n², n² π² ഇൻറ്റു sin n π/2. ഇതാണ് bn. ആണ് bnന്റെ വാല്യൂ ആണത്. bnന്റെ വാല്യൂ ആണ് കിട്ടിയത് നമുക്ക്. bn = അപ്പോൾ b1 എന്തായിരിക്കും? b1 എന്തായിരിക്കും? b1 = n-ന് 1 കൊടുക്കുക. അപ്പം n π/2 1 ആയിരിക്കും. ഇത് n 1 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ sin π/2 1 ആണ്. അപ്പം 8k/1². b2 എന്തായിരിക്കും? n-ന് 2 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ sin π -1 ആണ്. അപ്പം മൈനസ് 8k/π². ഇവിടെ π² ഉണ്ട്. 8k/2² π². ദെൻ b3 എന്തായിരിക്കും? b3 = ഇതിന് n-ന് 3 കൊടുത്താൽ 3/2 π ആണ്. π/2 സോറി b2ന് നമ്മൾ b2ന് ഇവിടെ 2 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 2 × 2 കൂടെ പോയി sin π ആണ്. അത് 0 ആയി പോകും. ഓക്കെ, b2ന് 0 ആണ്. b2 0 ആണ്. b2 0 ആണ്. ദെൻ b3 ആണ്. b3 = ഈ n-ന് 3 കൊടുക്കുക. അപ്പം 3π/2 അത് -1 ആണ്. അപ്പം -8k/3² π². ഇനി b5 b4 0 ആണ്. ഇവിടെ 4π/2 അപ്പോൾ അത് 0 ആണ്. സൈൻ b5 എന്തായിരിക്കും? അതുപോലെ തന്നെ 1/5² b5 ഇവിടെ 1/5² ഇൻറ്റു 8k/n². 8k/b5 = 1/5² 8k/π². അപ്പം 8k 1² π², താഴെ 3² π², 5² π². അതാണ്. ദെൻ f(t) എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? f(t)യുടെ എക്സ്റ്റൻഷൻ f(t) എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പറയുന്നുണ്ട്. f(t) എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. ഫോറിയർ സീരീസ് എക്സ്പാൻഷൻ f(t) = σbn sin nπt/L. f(t) = σbn sin nπt/L. σbn sin nπt/L. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ 8k/π² പുറത്തെടുത്തു. 8k/π² പുറത്തെടുത്തു. പിന്നെ ആദ്യത്തേൽ എന്താ ഉള്ളത്? ആദ്യത്തേൽ 1/1². ഇതാ 1/1². അതാണ് b1. 8k/π² ഇൻറ്റു 1/1² ഇൻറ്റു sin πt/L. n-ന് 1 കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ sin πt/L. ദെൻ b2 0 ആണ്. ദെൻ b3 = -8k/π² പുറത്തെടുക്കുക. പിന്നെ പോയിട്ടെന്താ -1/3² sin n-ന്റെ സ്ഥാനത്ത് 3 കൊടുക്കുക. 3πt/L. ദെൻ b4 0 ആണ്. b5 എന്താണ്? b5 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? 8k/π² ഇൻറ്റു 1/5² ആണ്. അതാണ് b5 ഇൻറ്റു sin 5πt/L. അടുത്തത് എന്തായിരിക്കും? അപ്പോൾ ഇതെന്താ? 8k/π² പുറത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 1/1² -1/3² + 1/5². അടുത്തത് എന്തായിരിക്കും? -1/7² sin 7πt/L ആൻഡ് സോ ഓൺ. ഇതാണ് അതിൻ്റെ സൈൻ സീരീസ്. വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇതാണ് അതിൻ്റെ സൈൻ സീരീസ്. അപ്പോൾ f(t) എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഹാഫ് റേഞ്ച് സൈൻ സീരീസ് ഇതാണ്. ഹാഫ് റേഞ്ച് സൈൻ സീരീസ്. ദാറ്റ് ഈസ് f(t)യുടെ ഹാഫ് റേഞ്ച് സൈൻ എക്സ്പാൻഷൻ ആണിത്. f(t) വേറെ f(t) എന്താ? f(t) = this. f(t) ഇതാണ് f(t).
എഫ് ഓഫ് ടി. ഈ ഇതുപോലെ തന്നെ ഹാഫ് റേഞ്ച് സൈൻ എക്സ്പാൻഷൻ പോലെ തന്നെ ഇനിയൊരു ഹാഫ് റേഞ്ച് കൊസൈൻ എക്സ്പാൻഷൻ ഉണ്ടാവും. ഹാഫ് റേഞ്ച് കൊസൈൻ സീരീസ് ഇനി നമുക്ക് കാണേണ്ടത്. അത് നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഹാഫ് റേഞ്ച് കൊസൈൻ സീരീസ് കാണും. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ കാണാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.